पंडित मो करिवे श्रवण जहा जहा न्याय मान हेबो आलोचना न्याय दरबारे बापा न्याय आलोचना चारि पद कथा पुणी हेबो आलोचना दया रखी थिबे पुणी सत्य नारायण और धीरे धीरे समय पुणी जाऊ अछि गड़ी दया रखी थिबे पुणी सत्य नारायण कथा प्रसंग बाबू रे नारद जाइके वैकुंठपुर रे पहुंची कलिप्रिय नारद वैकुंठपुर रे पहुंचिले जेते वैकुंठपुर रे पहुंचिले वैकुंठ बिहारी ठाकुर मोर मन दुख करके बसी ठाकुर का मन आनंद ना मुखमंडल टी बापा झाउली पड़ी नारद देखिले मो प्रभुकर मुखमंडल टी मलिन दिशुची मुखमंडल टी झाउली पड़ी भक्त को कष्ट हबनी नारद प्रणाम टी ढाली देले बोले ठाकुर आपण एमिति मन कहीं मारिकी बसी कौन है आपणकर कहीं आपण मन दुख करके बसी भगवान डाकिले नारद रे आज जड़े मोर भक्त कथा मन पड़ू भगवान नारद को कहते भक्त को कहले कहले भक्त नारद मर्त्यपुर रे जड़े भक्त कथा मोर मन पड़ू नारद विचार कले प्रभु मु आपनकर एडे भक्त मु सब बेले आपनकर नाम भजन रटन करूछि मु था पण मर्त्यपुर रे जण बड़ भक्त अछि नारद प्रभु मोर मर्त्यपुर रे जण भक्त कथा मन पड़ू नारायण नारद विचार कले कहले मु तो सब बेले ठाकुर के नाम को जप करूछि दिन नाई राति नाई 24 घंटा अहरह प्रभु को नाम को जप करूछि कहले मु बड़ भक्त हेली मु थिबा अवस्था रे मो प्रभु कहउछंती तांकर मर्त्यपुर रे जणे भक्त कथा मन पड़ुछि भगवान चिंता कले कहले हो नारद मन रे अहंकार जन्मिछि कहले गर्भगंजन नर हरि गोविंद गर्व न सहंतिका आउ गोविंद गोविंद गो आउ गोविंद नारद आज्ञा फेरी आसिले दुखर सहित कहीं ना ठाकुर कहते भक्त नारद तमे मो भक्त किंतु आउ जड़े मर्त्यपुर रे मोर भक्त अच्छी तारी कथा मो मन पड़ू से किए ना चषा घर पुओ चषा घर पुओ से हूँ मोर बड़ भक्त से हूँ मोर श्रेष्ठ भक्त मन कथा मनरे रहिला नारदंकर बोले मो ठाकुर कहते भक्त चषा घर पुओ मुझे परीक्षा करी सतरे कौन प्रभुकर जड़े भक्त अच्छी मर्त्यपुर नारद आज्ञा धीरे धीरे मर्त्यपुर को फेरिले जो मर्त्यपुर पहुँचले छद्म बेश रहिले कहले देखा ठाकुरकर ये केमिति चषा घर पुओ बड़ भक्त है मुझे देखी परीक्षा करी लुकायित भाव नारद रहिले नारद तो लुकायित भाव रहिले राति पाई कि प्रभात है चषा घर पुओटी उठिला शज्या त्याग कला बेले कहला कृष्णाय गोविंदाय नम प्रभु को नाम को थरटीए स्मरण कले चषा घर पुओर बापा काम कौन सका उठब नित्यकर्म सारा पखाड़ खाइला हल लंगल धोला बिल को जीव ता काम नीतिदिनिया कार्य से करने गला जिते गला समय है बापा गोटे दीटे घर को चषा घर पुआ आसला हल लंगल रखीदेला बलद बांधीदेला स्नान करके आसला नारद छद्म बेशर अच्छा छद्म बेशर थी देखुं चषा घर पुअटे हल लंगल थोदेला बलद बांधीदेला स्नान सारिकी आसला बेले कहला प्रभु गोविंदाय नम नारद लुचि करके देखो तीन थर दी थर है आउ प्रभु कथा मने नाही संध्या है कहला गोविंदाय कृष्णाय नम तीन थर धैला नारद देखुं कहला अरे जो नाम को मु अहरा जप करुच्ची से नाम को जप कले मु बड़ भक्त हेली सामान्य चषा घर पुओ
ତିନି ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧରୁଛି। ଏଇଥର ମୋ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ବଡ଼। ନାରଦ ମନ କଥା ମନରେ ରହିଲା, ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବାପା ବୈକୁଣ୍ଠପୁର। ନାରଦ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ପୁନର୍ବାର ଆସିଲ। ପ୍ରଭୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଯାଇଥିଲି, ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଯାଇଥିଲି। ହଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବୋଲି, ହଁ ସେ ମାତ୍ର 3 ଥର ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଭଜନ କରୁଛି। ହଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଭଜନ କରୁଛି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ସେ 3 ଥର ଜପନ କରୁଛି, ହଁ ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ବଡ ଭକ୍ତ ହେଲା? ସେ କେମିତି ବଡ଼ ଭକ୍ତ? ବାବା ବାବା ଠାକୁର ମୋର ବିଚାର କଲେ, ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ହୋ ନାରଦ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଜନ୍ମିଛି। ବାବା ଭଗବାନ ସବୁ ସହିବେ। ଭକ୍ତ ନିନ୍ଦା ଦେଲେ ସହିବ, ଭକ୍ତ ଗାଳି ଦେଲେ ସହିବ, ବାବା ଭକ୍ତ କଟୁକ୍ତି କହିଲେ ଭଗବାନକୁ ସହିବ। ଅହଙ୍କାର କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର କେବେ ସହିପାରିବେନି। ସେ ତ ମାୟାଧର ଠାକୁର। ମୋ ଠାକୁର ଜାଣିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ନାରଦ ମନର ଅହଙ୍କାର ଜନ୍ମିଛି। ସେଇ କାରଣରୁ ନାରଦ ମନେ ମନେ କହୁଛି ମୁଁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହେଲିନି, ତୋ ସାଗର ପୁଅ କେମିତି ବଡ଼ ଭକ୍ତ? କହିଲେ ନାରଦ ଶୁଣ, ଆଜ୍ଞା ତମେ ଟିକେ ପୁନର୍ବାର ଯାଉନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ। ପୁନର୍ବାର ଯିବି? କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠେଇଥିଲେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଯିବି? କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏବେ ତ ଆସିଲି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ, ବାବା ପୁନର୍ବାର କାହିଁକି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଯିବି? କାହିଁକି ଯିବି ପ୍ରଭୁ? କହିଲେ ଯାଉନା ଟିକେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ବୁଲିକି ଆସିବ। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତ ଅମାନ୍ୟ କରି ହବନି। ଠିକ ଅଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାପା ନାରଦ ବାହାରିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ। ଭଗବାନ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ନାରଦ ଶୁଣ। କହିଲେ ନାରଦ ଶୁଣ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ହେଲା, ଅଛନ୍ତି? କାହିଁକି ମତେ ପୁନର୍ବାର ଡାକିଲେ? ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ନାରଦ ଆଜ୍ଞା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଯିବୁ ଯେ ଦେଖେଇଲୁ ବାପା ଟିକେ ତୋ ହାତ। ହାତରେ ଗୋଟେ ବାଟି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଦେଲି, ବାବା ବାବା ତେଲ ବାଟି, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତେଲ ବାଟି ଟିକେ ଧରେଇଦେଲି। କହିଲେ ନାରଦ ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତେଲ ବାଟିଟାକୁ ନେଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଯିବୁ। ଯିବି? ଖବରଦାରୀ ନାରଦ, ଇଏ ତେଲ ଯେମିତି ହଲିବନି, ଏ ତେଲ ପଡିବନି। ଯଦି ତେଲ ତଳେ ପଡିଲା ଜାଣିବୁ ରେ ନାରଦ ସେଦିନ ସଂସାରକୁ ବିପଦଟା ମାରି ଆସିଲା। ତେଲ ବାଟିକୁ ଧଇଲା, ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରଣାମଟିଏ କରିଦେଲା। ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମଟି କରିଦେଇ ନାରଦ ବାପା ଚାଲିଲେ। କୋଉଠିକି? ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ପରିକ୍ରମା ସରିଗଲା, ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଫେରିଲେ। ଠାକୁର ମୋର ବସିଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ନାରଦ ଆସିଲ? ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରୁ ଆସିଗଲି ପ୍ରଭୁ। ନାରଦ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମକୁ ଦେଇଥିଲି ତେଲ ହଲିନି କି ତେଲ ପଡିନି? ସତ କହୁଛ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ତେଲ ହଲିନି, ନା ତେଲ ତଳେ ପଡିନି? ପଡିନି। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ପୁରା କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତେଲ ହଲିବନି କି ବୁନ୍ଦାଏ ତଳେ ପଡିବନି। ପଡିବନି। ତଳେ ପଡିଲେ ସଂସାରକୁ ବିପଦ ଆସିବ। ଆସିବ? ଠାକୁର ମୁଁ କଣ ଏତେ ଅଜ୍ଞାନ ହେଇଛି ନା 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 ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବି, ନା। ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି? ତେଲକୁ ହଲିବାକୁ ଦେଇନି, ପଡିବା ତ ଦୂରର କଥା। ବାବା ଠାକୁର ଏଇଠି ପଚାରିଲେ, ଗଲେ ନାରଦରେ ଆଜ୍ଞା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ବୈକୁଣ୍ଠ, ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟରେ ନାରଦ ସତ କହିଲୁ ତୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ କେତେ ଥର ତୁ ଜପ କରିଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଆଉ କଣ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ମନେ ଅଛି? କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ମୋର ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୋର ଏଠି ତେଲ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ନାରଦ କହିଲେ ଠାକୁର ଆଉ କଣ ମୋର ମନେ ଅଛି? ନା ନା ମୋର ତ ମନ ଯାଇକି ତେଲ ବାଟିରେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଧରିବାକୁ କେତେବେଳେ ସମୟ ପାଇଲି? ବାବା ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ତେଲ ଗିଲାକୁ ଚାହିଁଲି, କାଳେ ତେଲ ହଲି ଯାଇକି ତଳେ ପଡିଯିବ। ବାଃ। ପ୍ରଭୁ ମୋର କହିଛନ୍ତି ତେଲ ଯେବେ ତଳେ ପଡିଲା ସଂସାରକୁ ବିପଦ ମାରି ମାରି ଆସିବ। ଆସିବ? ଏ ଠାକୁର ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟରେ ଥରଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନାମକୁ ଜପ କରିନାହିଁ। ନା ନା କହିଲେ ନାରଦ, ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, କହିଲେ ମନେ ପକେଇଲୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଯୋଉ ଚଷା ଘରର ପୁଅ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ତା ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତା ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଛି। କହିଲା କର୍ମରେ ଥିବା ବେଳେ ବି ତୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3 ଥର ଜପ କରୁଛି। ହେଲେ ତୁ ଥରଟିଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ବୈକୁଣ୍ଠ, ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟରେ ନାରଦରେ ଥରଟିଏ ତୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତୋର ମନରେ ପଡିଲା ନାହିଁ? ଇଏ ତ ମାୟାଧର ଠାକୁର। କହିଲା ମୋ ମାୟା ମତେ ଅଗୋଚର, ଇଏ କାହୁଁ ଜାଣିବ ଘର ଠାର।
ମାୟାଧର ଠାକୁରଙ୍କର ମାୟା, ତା ମାୟାକୁ ବାପା କେହି ବୁଝିପାରିବେ? ଠାକୁର ମୋର ହସିଲେ, କହିଲେ ନାରଦରେ ମୋ ମାୟାକୁ ତ ମୁଁ ବୁଝିନି, ତୁମେ କେମିତି ବୁଝିବ? କହିଲେ ମୋ ମାୟାଟାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନି, ଠାକୁରଙ୍କର ମାୟାଟା ବାପା କେମିତିକା? ଆସନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ ଚରିତ, ଧ୍ରୁବ ଚରିତକୁ ଯିବା। ବାଳକ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ରୁବ ନା ବାପା? ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଗାଢ଼ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ବାଳକ ଧ୍ରୁବ। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଆହା ବାଳକ ଧ୍ରୁବ ଛୋଟ ପିଲା, ଇଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛି, ତପସ୍ୟା ସାଧନରେ ବସିଛି, ଯଦି ଆ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କଥା ସରିଯିବ, ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଚାଲିଯିବ, ମୋ ହାତରେ ଆଉ ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରପଦକୁ ରହିବନି, ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରପଦକୁ ଇଏ ଧ୍ରୁବ ଛଡ଼େଇ ନବ। ବିଚାର କଲେ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ର ବିଚାର କରି ଡାକିଲେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ, ଯାର ନାଁ ହେଉଛି ବିରୁଦ୍ଧ। ବିରୁଦ୍ଧ ରାକ୍ଷସକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ବିରୁଦ୍ଧ, ଏ ଯୋଉ ବାଳକ ଧ୍ରୁବ ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ଯଥା ସମ୍ଭବ ଯିବ ତା ତପସ୍ୟାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବୁ, ତା ତପସ୍ୟାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବୁ। ଧ୍ରୁବର ତପସ୍ୟାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ରୁବ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛି। ବିରୁଦ୍ଧ ନାମକ ରାକ୍ଷସ ଚାଲିଲା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକାଣ୍ଡ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି, ବିରାଟ କାୟ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରି ଧ୍ରୁବ ପାଖକୁ ଗଲା। ଧ୍ରୁବ ନିକଟରେ ବାପା 8-10ଟି ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବାଳକ ପିଲା ଖେଳକୁଦରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଇଏ ବିରାଟ କାୟ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ରାକ୍ଷସ ଧ୍ରୁବ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ ରାକ୍ଷସ ଶରୀରକୁ ଦେଖି, ରାକ୍ଷସକୁ ଦେଖି ଭୟାଭୀତ ହେଇଗଲେ, ଧାଁ ଦୌଡ଼ା ହେଇ ସାହି ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ରାକ୍ଷସଟି ଜଣକ ହସ୍ତକୁ ଧରିଛି, ଗୋଟାଏ ପିଲାର ହସ୍ତକୁ ଧରିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷ୍ଣୁଶ୍ରମାର ପୁଅର ହସ୍ତକୁ ଧରିଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସ ବିରୁଦ୍ଧ। ପିଲାମାନେ, ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଧାଇଁକି ପଳେଇଲେ ସାଇକି, ଧାଇଁ ଆସ ଧାଇଁ ଆସ। ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଧାଇଁ ଆସ, ସାଇବାଲା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାକ୍ଷସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷ୍ଣୁଶ୍ରମାର ପୁଅର ହସ୍ତକୁ ଧରିଛି। ଗୋଟାଏ ବୋଲିକି ପୁଅ, କୂଳର ଉତ୍ତରଦାୟକ। ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସ ନେଇଯାଉଛି, ବାପା ସହିପାରିବ? ଏକମାତ୍ର ପୁଅ, ଏକଇର ବେଳା ବିଶିକେଶନ, କୂଳର ଉତ୍ତରଦାୟକ। ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ନେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅକୁ ରାକ୍ଷସ ପଳଉଛି। ଏଇ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ରାକ୍ଷସ ପାଖରେ, ନିବେଦନ କଲା, କହିଲା ହେ ରାକ୍ଷସ, ମୋର କୂଳର ଉତ୍ତରଦାୟକ ବିଶିକେଶନ, ମୋର ଗୋଟାଏ ବୋଲିକି ପୁଅ, ଗୋଟାଏ ବୋଲି ପୁଅ, ମୋ ପୁଅକୁ ଆପଣ ମତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ନିବେଦନ କଲେ ବିରୁଦ୍ଧ ରାକ୍ଷସ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଲାନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପୁଅକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଇ ସମୟରେ ରାକ୍ଷସ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ, ତୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଫେରାଇ ଦେବି, ତୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଦେବି ଯେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ। କହିଲେ ସର୍ତ୍ତଟା କ'ଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ? କହିଲେ ଶୁଣ, 3 ଦିନ କଣ୍ଟ ଦଉଛି, 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଏକ ଜାଗାରେ ତମ ପୁଅକୁ ଲୁଚାଇ କରିକି ରଖିବ, ହେ ରାକ୍ଷସ, ଯେଉଁଠିକି ମୋ ଦୃଷ୍ଟିଟା ପଡ଼ିବନି। ପୁଅକୁ ଧଇଲା, ରାକ୍ଷସ ଫେରିଲେ। ରାକ୍ଷସ ଫେରିଗଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅକୁ ଧରିକି ଫେରିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କଲେ ରାକ୍ଷସ 3 ଦିନ କଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଲୁଚାଇ କରିକି ରଖିବି ଯେଉଁଠିକି ରାକ୍ଷସର ଦୃଷ୍ଟିଟା ପାଇବ ନା। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, କହିଲା ଭଗବାନ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ସେଇଠି ଲୁକାୟିତ ଭାବ ରଖିବି। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ଡାକିଦେଲେ, କହିଲେ ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ରାକ୍ଷସ 3 ଦିନ କଣ୍ଟ ଦେଇଛି,
3 दिन मध्य मो पुओ को लुकायित करके रखी आपण पाखे एतिकी नवेदन मो पुओ को आपड़ सुरक्षा दिंतु। भगवान ब्रह्मा कहले जाओ कहले राक्षस जाओ तुम पुओ को मुझे लुचाई रखी कथा देली तुम पुओ मो पाखे सुरक्षित होकर रही। ब्राह्मण फेरी आसी चिंता कले मुझे राक्षस पाखक जीव जाके पहुँचले राक्षस पाखे हाथ जोड़ीदे कहले राक्षस मो पुओ को एमती एक जगार लुचाई रखी सत चेष्टा कले राक्षस तो दृष्टिटा पाइब ना। राक्षस कहले ब्राह्मण कहले हे ब्राह्मण तुम्हें सीना तुम पुओ को लुचाई कर रखिल मो दृष्टि पाऊँ कि न पाऊँ मुझे परीक्षा करी ना नहीं। राक्षस परीक्षा कले राक्षस परीक्षा कले दृष्टि निक्षेप कले दृष्टिटा पाइला जेते दृष्टि पाइला डाकीदेले ब्रह्मा कहले हे राक्षस जो जहाँ पाखे नहीं तो पुआ को रखे छु ब्राह्मण से मो दृष्टि पाउछि कौठे ना भगवान ब्रह्मा पाखरे तो पुआ अछि ब्राह्मण रे मो दृष्टिटा पाइगला तो पुआ को ब्रह्मा सुरक्षित भाव रखी कौटी केमिति रखी जानी ब्रह्मा जो आसन बसंती पद्मासन से पद्मासन नाम है गया हेमपद्म कहला हेमपद्म गोटे पाखुड़ा कर तो पुआ को भगवान ब्रह्मा जा 3 दिन मध्य गोटे दिन कटिगला आउ रहिला 2 दिन कहले ब्राह्मण ये 2 दिन मध्य एमिति एक जगार एमिति एक स्थान रे तो पुआ को लुचाई करके रखिबू जो स्थान को मो दृष्टि पाइबनी। ब्राह्मण पुआ को धरिकी कांदुछि चिंता करुछि मो पुआ को मु कोठी रखिबी ब्रह्मा पाखक दृष्टि पाइला संसार को दिए सृष्टि करी सृष्टि करता मने पड़गला इच्छामय लीलामय भक्ताधीन भगवान कथा आपणकर